परम सत्कारयोग गुरु साध संगत जी, बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। अज असी दिल्ली पहुँच के जो दिल्ली का बार्डर है जिथे सारिया संगतां विश्व भर दी संगतां एकत्रित होके अज संयुक्त किसान मोर्चा जिथे सारे लगाया होया और जिथे किसान जो अपने मजदूर मोर्चा जिन्हें लगाया होया संत महापुरुष संत बाबा श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसायटी रजिस्टर्ड पंजाब आदि मिशन संत हीरादास जी खरालगढ़ तो सारे महापुरुष संत बाबा जी नगर तो और सारे महान महापुरुष इस में शामिल होए। असी गुरु पातशाह के चरणों च अरदास करने वास्ते इस जगह एकत्रित होए हैं। गुरु पातशाह इस कार्य लई कामयाबियां बख्श करे और अपने दरों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करे। इत्थे विश्व भर दी संगतां दा नज़रां लगियां होईयां। असी गुरु महाराज के चरणों च अरदास करते भी जल्दी तो जल्दी ये कार्य सफल होण और गुरु पातशाह इन्होंने कार्यों में आप शामिल होकर सारे के सीस से मेहर भरिया हाथ रख के जो जेड़े संकल्प लैके संगत आई आ जो भी कुछ इत्थे लैके आई आ तो गुरु पातशाह सब ते अपना मेहर भरिया हाथ रखे। धन्यवाद जी। बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। अज संयुक्त किसान मोर्चा जिहड़ा कि कुंडली बार्डर ते दिल्ली के बार्डर ते लग्या होया है, बहुत ही लखां की गिणती विच जिथे किसान अते किरती लगभग सारे वर्गां दे जो लोग है संगत रूप में इकट्ठे होकर लंगर लगा के स्टेज लगा के जो 3 बिल सरकार वालों पिछले दिनी पास किए गए सन उन्होंने रद्द कराने वास्ते लग्या है। उस दे विच श्री गुरदास साधु संप्रदाय सोसायटी रजिस्टर पंजाब जिन्हां दे प्रधान संत बाबा निर्मल दास जी वालों अज स्टेज तो ऐलान किया गया कि सारा समूह संत समाज जिहड़ा है वो इस किसानी अंदोलन दे नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़ा है और आल इंडिया आत्तर मिशन रजिस्टर भारत भी संत महापुरख सारे जितने हैं सारे ने अज एकमुठ होकर एक प्लेटफार्म पर आके ये ऐलान किया है कि असी सारे जिहड़े हाँ और साडी जो जितनी भी संगत है सारी अज संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा जो लग्या है किसानों का अंदोलन है उस दे विच असी समर्थन देण आए हैं और असी उम्मीद करते हैं कि सरकार जिथे किसान किरती इकट्ठे होए है उन्होंने मुख रखते हुए अज वड्डी गिणती विच संगतां इकट्ठियां हो रही हैं। सरकार नूं चाहीदा है कि वो जल्दी तो जल्दी ये बिल रद्द करके समुची जो भारतवासी संगत है उन्होंने मनां नूं शांत करे। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की जय। अज बड़े दुख दे नाल कहना पै रहा है कि जिहड़ा देश का अन्नदाता किरती किसान मजदूर जिन्हां दे सिर ते पूरा देश पूरा वर्ल्ड रोटी खा रहा है अज उन्होंने सड़कों ते धक्के खाने पै रहे हैं। ठंडियां रातां दे विच साडियां भैणां नूं मातावां नूं वीरां नूं सड़कों ते रुलना पै रहा है। तो मैं सेंटर सरकार नूं अपील करती हाँ कि अज सानूं अपील करदिआं नूं लगातार 15 दिन हो गए ने ते सरकार दे कंन ते जूं नहीं सरक रही और असी अज इत्थे दिल्ली पहुंचे हाँ जिथे किसान मजदूरां वालों बहुत वड्डे लैवल ते कुंडली बॉर्डर ते बड़ा वड्डा धरना लाया होया है। सिर्फ किस वास्ते धरना लाया है अपनी एक छोटी जी मंग क्योंकि इन्हें जिहड़ा ऑर्डीनेंस किया पास किया है किसानों के विरुद्ध ऑर्डीनेंस पास किया है और किसान मंग करते हैं कि यह जिहड़ा बिल पास होया है सानू पसंद नहीं हैगा। जो बिल साडा पहला चलदा सी साडा एज इट इज़ रहन दिता जाना चाहिए है। तो जिहड़ी चीज़ खरीददार नूं पसंद नहीं है व्यापारी जिहड़ा सेल करता है वो किदा थोप सकता है। तो अज सेंटर की सरकार ये जो ऑर्डीनेंस है गलत ऑर्डीनेंस पास होया है किसान विरोधी पास होया है अज जबरदस्ती किसानों के थोप रही है जिहदे विरोध विच किसान मजदूर किरती इकट्ठे होकर और गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसायटी रजिस्टर्ड पंजाब पूरे महापुरुष पंजाब तो ये समर्थन करने वास्ते पहुँचे हैं। आल इंडिया धर्म मिशन के महापुरुष इस जो धरना प्रदर्शन है वह समर्थन करन पहुँचे हैं। तो असी सारे वीरां नूं अपील करते हैं सिर जाए तो जाए मेरा सिक्खी सिदक ना जाए। जदों तक ये बिल नहीं पास हुंदा आपां ने अपने देश दे विच अपने अपने स्टेटां नूं मोड़ा नहीं पाउणा क्योंकि डेमोक्रेटिक देश है साडा डेमोक्रेसी बहाल करानी है। इत्थे जिहड़ा इन्हां डिक्टेटरशिप है वो आपां नहीं चलन देनी। आपां द्वारा चुनियां गईयां सरकारां हन तो अपना फर्ज बनता है जो साडे नाल धक्का हुंदा है। अज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दिता स्लोगन पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो एजुकेट ऑर्गेनाइज एजिटेट अज जो सानू इत्थे पूरा हुंदा नज़र आ रहा है कि पूरा देश पूरा वर्ल्ड
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੂਰਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਦ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਗੱਢਿਆ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਖੱਖਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੱਖਰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਛਿੜ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਹੀਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਦ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੱਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਕਾ ਮਗ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਜ ਦੀਵਾਨ। ਅੱਜ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀਸ਼ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਆ ਜਾਂ 3 ਜਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सूरा सु पहचानिए जो लड़ा दीन की हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। आडे भारत की धरती के उत्ते राजे छी मुकदम कुत्ते, जाए जगान बैठे सुते। अज जो अज्ञानता की सौड़ी नीत सौड़ी नींद के अंदर भारत की सरकार
ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਫੈਲੇ, ਵਿਦਿਆ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ, ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ, ਈਰਖਾ, ਵਕੀਲੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਗੜ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਤਾੜਤਾ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਆ ਉਹ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਇੰਨਾ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਢੁੱਲ ਜਾਏ, ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਐਸੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸੌੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲ ਹੈ, ਹੋਏ ਅਮੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਏ, ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦੀ ਏ, ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜੀਏ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਡ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਡ ਏਕਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਏ, ਉਹ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਰਾਜ ਦਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੌੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਟੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭੇ ਸਾਂਢੀ ਵਾਲ ਸਦੈਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਾਈ, ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਬੜਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਆ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਖਾ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜ ਖਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹੀਰਾ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ 71 ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਕੇ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਬਲ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਂਫ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 85% ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਸ ਜੋ
ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬ ਕੁਛ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ 2-4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ और इंद्र दास जी और वाइस प्रधान संत सरवन दास जी, सलीम टाबरी और आल इंडिया आ धर्म मिशन के प्रधान जी है हीरा जी, सतविंदर हीरा जी, इन्हां सारिਆਂ ने ही अपने अपने विचार दिते हैं। ये असी इन्हां दे नाल हैं, असी सारे किसान सभा दे नाल हैं। सो असी यही चाहते हैं भी जो इन्हां ने सारिਆਂ ने कहा, जो स्टेज ਦੇ ਉੱਤੇ बोल रहे हैं, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।